115. Number 1, do government have plan to regularize SSA or contractual teachers? Answer, regularization process started and total 113 numbers of eligible contract teachers of Sarva Shiksha Abhijan, that is SSA, as per scheme by notification dated 30/9/2021 have been regularized. Meanwhile, a case regarding regularization of Sarva Shiksha Abhijan contract teacher is pending in the Honorable Supreme Court of India. Question number 2, if yes, then when? The matter is sub judice as stated in reply to question number 1. Number 3, if not, then why? The matter is sub judice as stated in reply number 1. Supplementary, sir. Our state is yet to regularize them. Sir, in 10 years, one MSCPS is applied. Now it's more than 20 years, so 2 MSCPS should be applied. Sir, SSA teachers are fully qualified now in terms of RTE Act and NCTE regulation. Sir, they have completed their DLED also from recognized institutes. And sir, now already it is grouped and categorized as 1, 2, 3 ABC. We all know, sir, what kind of duty they are doing, be it mid-day meal duty, be it taking charge over the school, be it BLO, election duty, service. And sir, if our state withdraw SLP, sir, if our state withdraw SLP, I think our state will only need to bond 10% of their salary, as our state comes under special category. 90% of their salary must be borne by center, sir. And what will be the condition of the teachers who died while in duty, sir? More than 200 teachers have died, sir, because there is no die in harness scheme and there is no pension facilities also, sir. That's why I request Honorable Chief Minister to kindly withdraw the SLP and regularize, because they deserve structured pay, sir. They deserve respectful pay. They are doing their duty like regular teachers, sir. So I request to give them the financial security to withdraw the SLP, and not only SSA teachers, sir, all the other contractual teachers, be it vocational teachers, be it ICT, be it BRP, CRP, sir. They are doing their duty like regular teachers. So this will be my earnest request to the Honorable Minister to kindly withdraw the SLP and regularize them. কোনটা ফিক্সড পে রেটটা তো বলছিলেন, তো কোনটার কথা বলছিলেন? প্রভিশন যে প্রস্তুত এসছে, এটা এখন আপনারা মানে গভর্নমেন্ট এটা হাইকোর্টের রাইটটা কার্যকরী না করে এসএলপি পিটিশন করেছেন যাতে এটা যাতে কার্যকরী না হয়। তো এটা এসএলপি তুলে নিলেই হয়, হয়ে গেল। এখানে আমার কাছে যে তথ্যটা আছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানের মধ্যে যে তথ্য আমার কাছে দেওয়া হচ্ছে সেখানে লেখা হয়েছে যে যে জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছে অনারেবল হাইকোর্ট থেকে, সেটা কি দেওয়া হয়েছে, 23 দেওয়া হয়েছিল 23/2/2021। এখানে ওনারা বলেছেন একটা পলিসি অ্যাডপ্ট করার জন্য এসএসএর জন্য। সেই জায়গার মধ্যে আমরা একটা পলিসি কিন্তু আমরা তৈরি করেছি, দুটো কিন্তু দুরকম। সেই পলিসি অনুযায়ী যেটা মাননীয় বিধায়ক বলেছেন এখানে যে সর্বশিক্ষা অভিযানের সেই কন্ট্রাক্ট টিচার যারা এঙ্গেজ হয়েছে তাদের জন্য একটা পলিসি করার জন্য। তো এখানে 1, 2, 3 এবং 3-র মধ্যে আবার ABC এবং তার ক্রাইটেরিয়াও দেওয়া আছে এস পার ডিরেকশন বাই দ্য অনারেবল হাইকোর্ট। সেখানে যে ক্রাইটেরিয়া ক্যাটাগরি 1-এ আমরা কী রেখেছি, সেখানে রাখা হয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান কন্ট্রাক্ট টিচার হু হ্যাভ কোয়ালিফাইড in the Tripura Teachers Eligibility Test, that is TTET, and have not joined as regular teachers still 23/2/21, অর্থাৎ ওই যে জাজমেন্টটার যেটা দেওয়া হলো, and have not joined till will be regularized। একটা 2 নম্বর বলা হয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান কন্ট্রাক্ট টিচার who were appointed on or after 3/9/2021
2001, but prior to 23/8/2010, with the minimum qualification in accordance with NCTE Regulation 2001 at the time of recruitment will be regularized. এবং 3A, 3B, 3C এখানে দেখা গেছে যে টোটাল 113 জন মাত্র সর্বশিক্ষা অভিযান কন্ট্রাক্ট টিচার দে হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইলিজিবল ফর রেগুলারাইজেশন, এবং তাদেরকে কিন্তু আমরা রেগুলারাইজও করি। কাজেই এখানে তো ঘটনাটা হচ্ছে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কিন্তু আমরা সেটা করেছি। এই তো আমার কাছে এই রিপোর্টটা আমার কাছে আছে। কিন্তু আরেকটা আছে যেটা টেটের যেটা ফিক্সড পে, সেটা কিন্তু আরেকটা এসএলপি যেটা আমরা করেছি। এখন এইটার বিষয়ে যদি বলেন তাহলে আমি বলতে পারি। আমি বুঝতে পারছি না এখানের সাথে আমার কাছে যে দেওয়া আছে এখানে কিন্তু আর কোনো আমার কাছে তথ্য এখানে নেই। এতটুকুই দেওয়া আছে যে 113 জন মাত্র এলিজিবল। আপনি ঘুরিয়ে ফেলছেন ওটা। যে কোনো গভর্নমেন্ট আসে তাদের একটা ইলেকটোরাল একটা কমিটমেন্ট থাকে। ইলেকটোরাল কমিটমেন্ট অফ প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট দ্যাট অল contractual and this kind of engagement will be made permanent, that is they will be regularized. তো এই ক্ষেত্রেতে এখন সরকার করেনি, কিন্তু কোর্ট এটাকে তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং বলেছে করার জন্য। এবং আমরা যদি দেখি এই বেশ কিছু গভর্নমেন্ট, ইভেন আমাদের নেইবারিং গভর্নমেন্ট আসাম, আরও এরকম কিছু গভর্নমেন্ট সেই ক্ষেত্রেতেও এরকম সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টিচারদেরকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেগুলার করেছে। এবং মাননীয় সদস্য তিনি বারবার বলেছেন যে এই ক্ষেত্রেতে সরকার সেই কোর্টের ভার্ডিক্ট এটা কার্যকরী না করে উল্টো সুপ্রিম কোর্টে গেছেন, এসএলপি পিটিশন ফাইল করেছেন। তো এখানে আমি এই সেদিন বাজেট পেশ করার দিন মাননীয় এই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী খুবই কর্মচারীদের প্রতি সদয়। তিনি 5% দিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন এই চলাকালীন সময়ের। এই ক্ষেত্রেতেও যদি একটু এশিওর করেন যে এই হাউসকে এই যে না ঠিক আছে, এটা সাবজুডিস ঠিক আছে, সাবজুডিস তো ম্যাটার অফ দি গভর্নমেন্ট। কালকে স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলকে দিয়ে পিটিশন উইথড্র করে নিলেই তো হয়ে যায়, কাজে সাবজুডিস তো আটকাবে না। কাজে গভর্নমেন্টের যদি সে সদিচ্ছা থাকে, এ সাবজুডিস ইজ নাথিং, টুমোরো ইট ক্যান বি উইথড্রন, হোয়েদার দি গভর্নমেন্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই এসএলপি সেই সদয়তা দেখিয়ে এটা উদ্বোধন করবেন কিনা। তাদেরকে রেগুলারাইজ করার জন্য হাইকোর্ট, মাননীয় ত্রিপুরা হাইকোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে। এই অর্ডারের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার তাদের রেগুলারাইজ না করে এটা এসএলপি দাখিল করেছেন অ্যাপেক্স কোর্টে। এটার কথাই আমরা বলার চেষ্টা করছি যে ওটা যদি আপনারা রেগুলারাইজ করার হাইকোর্টের এসএলপি না করে যদি একটা আমাদের স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল রাজ্য সরকারের তাদেরকে দিয়ে যদি এটা উইথড্র করে নেয়, তাহলে তো অবভিয়াসলি এদের এই হয়রানিটা হতে হয় না। ওটার কথা বলছেন। আর আরেকটা যেটা বলছেন আপনি, সেটা হচ্ছে ওই যে রিসেন্টলি যে ফিক্সড পে নেওয়া চলবে না, তাদেরকে রেগুলার করার যে অর্ডারটা, ওটা বলছে না, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের কথা বলছে। আর উঠেছে যখন, ওটা কেন বলবো না? সেম থিং অ্যাপ্লাইজ টু দ্যাট অলসো। Both the cases, instead of filing an SLP before the apex court, our appeal to the government is যে আমাদের রাজ্যের ছেলেদের এটা রেগুলারাইজ করার যে একটা অভিপ্রায় আপনাদের as per your commitment in the before the assembly elections in your manifesto, that should be fulfilled. Other states are doing so. Why not this government? এটা হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্য।